اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء و سید المرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم نے جس اپنے چینل کا آغاز کیا ہے اس چینل کے سلسلے کی آج پہلی مجلس آپ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے طریقت اور شریعت، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہماری آئندہ کی گفتگو میں اس کا حوالہ بار بار آتا رہے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور بالعموم پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پہ تصوف کی جتنی بھی تحریکیں چلیں، ہر جگہ پہ لا تعداد لوگ تصوف اور طریقت سے وابستہ رہے۔ بہت نامی گرامی اور عظیم ترین شخصیات اس شعبے سے اور ان نظریات سے وابستہ رہیں۔ اگرچہ عام طور پر تصوف کے عمومی سلسلے چند ہی معروف ہیں، مگر آپ تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلے چند سلسلوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ کافی کثیر تعداد میں تصوف اور طریقت کے مختلف سلسلے عالم اسلام کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں موجود رہے۔ اب بہت سارے احباب کا ایک سوال ہے کہ جو طریقت ہے یا تصوف ہے، کیا وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے وطن عزیز کے بالخصوص اور بلکہ بر صغیر کا میں کہوں گا بہت سارے علاقوں میں تصوف اور طریقت کے ساتھ ایسے نظریات اور ایسی رسومات وابستہ ہو گئی ہیں کہ جو شریعت سے متصادم ہیں یا متوازی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مختلف تشریحات ہیں، مختلف سلسلوں کی، مختلف روحانی شخصیات کی، مختلف صوفیاء کرام کی۔ میں اس سلسلے میں اپنا جو ایک سلسلہ تصوف و عرفان جسے حسینیہ جلالیہ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اس بات کی ایک مختصر سی تشریح آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں شریعت دین کی روح ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور یوم آخرت یعنی مکمل دین اسلام پہ ایمان لے آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شریعت کا انکار کرے۔ شریعت روح دین ہے، اور ہر صورت میں شریعت کی پاسداری اور شریعت پہ عمل کرنا لازم ہے۔ اور اگر آپ شریعت کے کسی رکن پہ عمل نہیں کر پاتے تو آپ گناہ گار ہیں، مگر عمل نہ کرنا یا عمل نہ کر سکنا اور بات ہے، اور شریعت کا مطلقاً انکار یا شریعت کے کچھ حصوں کا انکار مطلقاً کفر ہے۔ یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب طریقت کیا ہے؟ طریقت یا تصوف یا راہ سلوک، آپ اسے کوئی بھی نام دیں، وہ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، شریعت کے متوازی یا متضاد کوئی نظام نہیں، اور قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ جب آپ شریعت پہ پوری طرح سے عمل کرتے ہیں،
जितनी भी इबादात हैं, जो भी फ़राइज़ व वाजिबात हैं, उन पे हर सूरत अमल करना है, उनकी कोई माफ़ी नहीं है। उस पे हर सूरत में अमल करते हुए जब आप ज़ुहद का रास्ता अख्तियार करते हैं और आप वो इजाफी इबादात और रियाजात अपने ऊपर फ़र्ज करते हैं जो कि फ़र्ज नहीं है, तो ये इजाफी इबादात और रियाजात जो हैं ये फ़क्र हैं, ये तसव्वुफ़ हैं, ये इरफान है, ये राह सलूक है और ये कतन शरीयत से मुतसादिम नहीं है। यानी इनकी पहली शर्त ये है कि आप शरीयत पे पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, फिर आप राह सलूक अख्तियार कर रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद खालिसतन ये है कि कुर्बे इलाही और तज़किया नफ्स, यानी ज़ुहद, फ़क्र, राह सलूक, तसव्वुफ़, इरफान, जो भी आप इनको नाम दें, इनका मकसद ये है कि आप शरीयत पर पूरी तरह से अमल करते हुए राह सलूक अख्तियार करें, आप ज़ुहद का रास्ता अख्तियार करें, ताकि आपको कुर्ब इलाही हासिल हो और तज़किया नफ्स हासिल हो। अब जो कुछ आबाब के सवालात हैं कि फ़ी ज़माना जो कि एक मॉडर्न दौर है, तो तसव्वुफ़ अख्तियार करने वाले या तसव्वुफ़ अख्तियार करने की ख्वाहिश रखने वाले हज़रात, बिलखसूस नौजवान साथियों के लिए कि वो कैसे ये सिलसिले अख्तियार कर सकते हैं। बहुत सारे नौजवान हज़रात जो तसव्वुफ़ के कायल भी हैं और तसव्वुफ़ की सफ़ में दाखिल होने की ख्वाहिश भी रखते हैं, वो बहुत सारी बातों से खौफज़दा हैं और उनको बहुत सारे ख़दशात लाहक हैं। वो समझते हैं कि शायद तसव्वुफ़ अख्तियार करेंगे या तरीक़त और फ़क्र अख्तियार करेंगे तो उन्हें तर्क दुनिया करनी पड़ेगी और उन्हें शायद कहीं जंगलों में जाना होगा या उन्हें कहीं आबादियों से दूर रिहाइश अख्तियार करना होगी। तो मैं अपने नौजवान साथियों को बिलखसूस ये बात कहना चाहूँगा कि देखें, ठीक है, फ़ुक़राए हुसैनी या तसव्वुफ़ के जो दूसरे सिलसिले हैं, इरफान के जितने भी सिलसिले हैं, उनके एक मखसूस लिबास भी हैं और कुछ उनके और लवाज़िमात भी हैं, मगर तमाम तर लिबास या रसूमात या जो भी लवाज़िमात हैं, उन सबसे ज़्यादा अहम नज़रियात हैं। आप सबसे पहले आपको उन नज़रियात को समझना होगा, फिर उन नज़रियात का कायल होकर उन नज़रियात पे अमल करना होगा। तो उसके लिए आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको आबादियों से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अपने घर वालों से दूरी अख्तियार करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उन नज़रियात को कबूल करना है, सिद्क़ के दिल से उनको समझना है, कबूल करना है और फिर उन पे अमल करना है। तो ये आज की पहली नशिस्त थी। तो आप के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी और अगर इस सिलसिले में किसी के जहन में कोई सवालात हों तो वो कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको जवाब दिया जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। फ़ी अमान अल्लाह।